नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जडेजा रक्षक आपका हार्दिक स्वागत करूँ छूँ सार्थक विद्यावाणी अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 के चैप्टर 6, कक्षा 9 से जो पाठ है, जो प्रकरण है 6, वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसका आगे का थोड़ा सा भाग हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। सबसे पहले आप सबको इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आप सब खुश रहें। तो चलो आज यहीं से हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में हम सब जानते हैं। हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित और कह सकते हैं कि श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी मधुशाला नामक जो काव्य संग्रह है, जो उन्होंने काव्य रचा था, उस काव्य के चलते उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि मिली थी। जो बच्चन है वो उनका तखल्लुस है। तखल्लुस मीन्स उनको जो कहते हैं ना कि लोगों ने जो नाम दिया वो है। तो आज उनकी जो ये मेरी बीमारी श्यामा ने ली जो कृति उन्होंने हमारे सामने रखी है, जो एक कहते हैं ना कि एक अंश मात्र है उनके जीवन का, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था। बुखार એટલે તાવ। આ તાવ કંઈ મામૂલી નહોતો એમ। આનો સંબંધ એ તૂફાન સાથે હતો જે પાછળના 9 મહિનાથી મને ઝકઝોરી રહ્યો હતો। એટલે કે મને અંદરથી એમ લાગતું હતું કે જાણે મને પૂરું કરી નાખશે એમ। और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था। અને શાંત થતા પહેલા સૌથી વધારે વિધ્વંસક એટલે કે મારા જીવનમાં સૌથી વધારે વિધ્વંસક ઝટકો એટલે કે મારા જીવનમાં એમ કહી શકાય કે એવો ઝટકો કે જેની મેં ક્યારેય કલ્પના પણ કરી નહોતી। કર્જ સિર પર ચડે થે। કર્જ એટલે આપણે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી જરૂરિયાત ઊભી થઈ હોય ને આપણે કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી રૂપિયા ઉધાર લીધા હોય અને એનું વ્યાજ ભરતા હોય ને વ્યાજ ચડતું હોય એને કર્જ લીધું કહેવાય। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। શું કે છે? તાવ 10 દિવસ, 20 દિવસ, 1 महीनो, 2 महीना અને जुलाई પણ આવી ગઈ। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में भी पढ़ाना भी पड़ता। હવે ફક્ત તાવની સાથે ટ્યુશન ઉપર જ નહીં પણ સ્કૂલે જઈને પણ હું ભણાવતો હતો। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 101 और 102 के बीच। તાવ આવવાની રીત એક ને એક જ હતી કે સવારમાં 101, સવારમાં કાંઈ ન હોય ને સાંજે 101 થી 102। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था। शरीરની અંદર ધીમે ધીમે કમજોરી પણ આવવા લાગી। ક્યારેક ક્યારેક ધીમી ઉધરસ આવતી, ખાંસી એટલે ઉધરસ। દવા શौकिया દવા બાટુ એક હોમિયોપેથિક कर रहा था, એટલે કે જે નવા નવા કોઈ દવા શીખવું હોય વૈદ્ય એની વાત કરે છે અને હોમિયોપેથિક કરી રહ્યા હતા। કભી કભી સોચતા क्या मुझे तपेदिक हो गया है। ક્યારેક ક્યારેક હું એવું વિચારતો એમ કે શું મને तपेदिक हो गया है। हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर है। जो થઈ ગયો છે તો એલોપેથીની જે इलाज हूँ कराऊँ छूँ ए एनी बाहरनी वस्तु है। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी। એટલે શું કે છે, શું એ સમયે મારી જીભ ઉપર સરસ્વતી जी बैठा था। जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ, જ્યારે મેં એવું કહ્યું હતું કે શ્યામાને જે તાવ આવે છે હું લેવા જઈ રહ્યો છું।
बैठी हो तो कितना अच्छा है, बेसी होत तो કેટલું સારું હતું। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, શું હું બીમાર છું એટલા માટે શ્યામા સ્વસ્થ છે। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, શું કે છે, જેણે પાછળના 6 મહિનાથી 6 વર્ષોથી इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है એટલે કે તાવમાંથી મુક્તિ જાણી નથી, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाए जा रही थी। श्यामा ने એમની बीमारी જે છે એ अंदर ने अंदर खाई जती હતી। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। लेखक શું કહે છે, શ્યામા અંદર ને અંદર જાણે પોતાને બીમારી ભીતર ભીતર ખાઈ જાય છે। શ્યામાને મારી બીમારી એની અંદર ને અંદર ચિંતામાં ને ચિંતામાં હતી એમ, એની અંદર ને અંદર જાણે કેમ ખાઈ જતી હોય એટલી ચિંતા હતી એને। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, એણે એના ઈચ્છા બળથી જાણે પોતાની જાતને સ્વસ્થ કરી લીધી હોય। वह भी कहाँ मेरी चिंता न बन जाए, એટલે એ બીમાર હતા પણ એમણે ક્યારે લેખકને કીધું નહીં કે હું બીમાર છું, અને એમને અંદેશો પણ ન આવવા દીધો કે બીમાર છે, કે કદાચ એમની ચિંતા ન બની જાય, હજી તો હું બીમાર છું, હજી એ બીમાર છે ને જો એમને ખબર પડશે કે હું પણ બીમાર છું તો ક્યાંક એમની ચિંતા ન બની જાય એટલા માટે। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था। એના સિવાય કોઈને મારી બીમારીની ખબર પણ નહોતી। શું કામ? क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जा रहा था, કારણ કે સાવ સામાન્ય અવસ્થામાં તો એ પોતાનું કામ કરતા જ હતા, છોડતા નહીં। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर BK मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। गर्मी हो ત્યારે થોડા બહુ એમ કે બધા દુબળા થઈ જાય એમ, પણ એક દિવસ શું કે છે એમના પત્ની કે તમે ડૉક્ટર BK મુખર્જીને પોતાનું પરીક્ષા કરાવો એટલે કે ચેકઅપ કરાવો એમ। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। લેખક એને ટાળવાની કોશિશ કરે છે કે ના એવું કંઈ કરાવવાની જરૂર નથી, તો શું કહે છે કે એમની પત્નીએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડી દીધું। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखाऊंगा वह खाना नहीं खाएंगी, એટલે કે જ્યાં સુધી હું ડૉક્ટરને દેખાડવા નહીં જાઉં ત્યાં સુધી એ જમશે નહીં। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। ब्रह्मास्त्र मानવું એટલે પોતાની પત્નીની વાત તો માનવાની જ હતી એમ। ડૉક્ટર મુખર્જીને ભય હતો કે એમને ક્ષયનો એટલે કે ટીબીની કોઈ બીમારી તો નથી થઈ ને, એમને આક્રમણ તો નથી થયું ને એમ, क्षय का आक्रमण हुआ है એમને એવી ચિંતા હતી, એવી શંકા હતી। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और શું કે છે नुस्खा उन्होंने लिख दिया એટલે કે ઉપાય, और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा, અને થોડાક દિવસ ચિંતા મુક્ત થઈને આરામ કરવાનું કહે છે। નુસ્ખા મુझे मौत का परवाना लगा, એમનો જે ઉપાય હતો એવું લાગતું હતું કે જાણે મારી મોત મને બોલાવી રહ્યું એમ, જાણે મોતનો સંદેશો એવું લાગતું હતું। क्या मेरी विदा का समय आ गया, શું મારી વિદાયનો સમય આવી ગયો છે? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था, શું હું આટલા દિવસો માટે પૃથ્વી પર આવ્યો હતો? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने। લેખક શું કહે છે? આટલું જ ગાવા માટે, આટલું જ ગુનગુનાવવા માટે, ફક્ત આટલો જ શ્રમ અને સંઘર્ષ એટલે કે મહેનત કરવા માટે, આટલા જ દુઃખ અને સંકટ ભોગવવા માટે હું અહીંયા પૃથ્વી પર આવ્યો હતો એમ। સ્વાગત કે ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, સ્વાગતની સાથે જાણે વિદાયની તૈયારી થતી હોય એવું લાગે છે।
बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। એવું લાગે છે કે મારી જીવનની મધુશાળા છે જાણે બંધ થઈ જવાની હોય। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? પોતાની જાતને પ્રશ્ન કરે છે, શું મેં મારા જીવનની ભવિષ્યવાણી પોતે જ કરી દીધી હતી? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? એ બીમારીથી એ એટલા પરેશાન થઈ ગયા હતા કે એમને એમ લાગે છે કે સબસે મર્મવેદી પ્રશ્ન એમને પોતાની જાતનો થયો કે શું શ્યામાના ભાગ્યમાં વૈધવ્ય એટલે કે વિધવા થઈને જીવવાનું લખ્યું છે? શ્યામા વિધવા થાય ક્યારે? જ્યારે લેખક મૃત્યુ પામે। તો એમ એ વિચાર એવો કરે છે કે શું એના ભાગ્યમાં વૈધવ્ય લખ્યું છે એટલે કે મારું આ પૃથ્વી ઉપરથી જવાનું લખ્યું છે? मरने से मुझे डर नहीं था, मृत्युથી એમને ડર નહોતો। वह मुझे कठिन भी नहीं लगा, એ લેખકને કઠિન પણ નથી લાગતું એમ। कठिन लगा मरने के पहले जीना, कठिन શું લાગ્યું? મોત આવે એ પહેલા જે જીવન હોય તે। કોઈ માણસને જો ખબર પડી જાય કે એનું મૃત્યુ આવવાનું છે, મતલબ આટલા મહિના પછી એ મરી જ જવાનો છે, તો એ જ્યારથી એને ખબર પડે છે ત્યારથી લઈને એના મૃત્યુ સુધી એનું જીવન ખૂબ જ મુશ્કેલ બની જાય છે। पूरे आराम के अर्थ हो गए ट्यूशन छोड़ दूं, जो पूरो आराम करूं तो एनो अर्थ ये થાય કે હું ટ્યુશન મૂકી દઉં, स्कूल से छुट्टी ले लूं, स्कूलेથી रजा ले लो। ज्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, ज्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ। जो વધારે रजा ले लो तो पगार बंद एम। फिर घर का खर्च कैसे चलेगा, तो પછી ઘરનો ખર્ચો કેવી રીતે ચાલશે? शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे। महंगी महंगी दवाई कहाँ से आएगी? किताब से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। खाली पगारथी घर चाली शके एम छे नहीं, અને બદલી પણ થઈ શકે છે, તો પૈસા ઘરે પણ મોકલવાના છે। તબ વે એક પૈસા ભી ઘર ભેજને કી સ્થિતિ में ન હોંગે, એટલે કે પૈસા એક પણ પૈસો ઘરે મોકલી શકશે નહીં। મોંઘી મોંઘી દવાઓ આવશે, કે ક્યાંથી આવશે? જે પુસ્તકો લખે છે એમાંથી પણ એટલી બધી આમદની નથી થતી, કે એમાંથી પણ એટલી આવક નથી થતી, એની કોઈ નિયમિતતા નથી, અનિયમિત છે, અનિશ્ચિત છે। જ્યારે વેચાય ત્યારે આવે। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं था, જે દેણું એમણે કરેલું હતું, જે કર્જ હતું એમની ઉપર, એ પણ કંઈ ઓછું હતું નહીં। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, श्यामा જ્યારે મારી બીમારી વિશે જાણે છે તો કાંપી જાય છે, परंतु संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई, जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर सकूंगा। શું કે છે? એ આખી એમ કાપી ગઈ એમ કે આટલા બધા બીમાર થઈ ગયા છે, પણ પોતાની જાતને સંભાળી પણ લે છે અને દ્રઢ પણ થઈ જાય છે। એવું લાગે છે કે પણ એક ક્ષણ માટે એવો અનુભવ કરી લીધો હોય કે એના કાપવાથી હું સહન કરી શકીશ નહીં। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवासा मार गया, आ खबर थी मारा माता पिता ने लकवा થઈ ગયો। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। એટલે શું કે છે? લકવા માર ગયા એટલે એક મુહાવરો છે। એટલું દુઃખ થયું એમને કે પોતાના જવાન જો દીકરા સાથે આ વસ્તુ બની, પણ પોતાના પિતા જે હતા એ ખૂબ જ ધૈર્યવાન વ્યક્તિ હતા, એટલે એમને ધીરજ આપે છે કે તું ગભરાઈશ નહીં, અમે ઘર વેચીને પણ તારું ઈલાજ કરાવશું। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए और પોતાની જાતને असमर्थ समझे छे। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली,
मैं थोड़ा दिवसों માટે ट्यूशन और स्कूलेથી रजा ले ली थी। किताबों की बिक्री से कुछ रुपए पड़े, उनसे दवाइयाँ मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। જે પુસ્તકો લખતો હતો એના વેચાણથી મને જે કંઈ પણ થોડા ઘણા રૂપિયા મળ્યા હતા એનાથી દવાઈ લઈ લીધી અને ચારપાઈ એટલે કે ખાટલો એના ઉપર હું સૂઈ ગયો। શ્યામા કી સેવા સાકાર હો ગઈ અને શ્યામાએ જે મારી સેવા કરી એ સેવાને લીધે હું સાજો થવાના સ્વસ્થ થવાના ઓલા ઉપર આવી ગયો એમ એટલે કે સાજા થવાની મારું શરીર જે છે સ્વસ્થ થવાની શરૂઆત એટલે કે રિકવરી આવવા માંડી। डॉक्टर ने निश्चिंत होकर आराम लेने के लिए कहा था। डॉक्टरे શું કીધું હતું કે કોઈ પણ ચિંતા કરવાની નથી, चिंता वगर आराम करवानो छे। जब बहुत कुछ करने को रहता था, શું કે છે जब बहुत कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। એટલે કે કરવા માટે એટલું બધું હતું કે ચિંતા માટે કોઈ સમય હતો નહીં। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी। विशेष चिंता भी मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की। चिंता હતી પોતાની બીમારીની લેખકને અને એમણે જે કર્જ લીધું હતું બીજા પાસેથી વધારે તો ચિંતા એમને એની હતી। मेरा इलाज हो या ना हो पर कर्ज की किस्तें तो जानी ही चाहिए। મારો ઇલાજ થાય કે ન થાય પણ મેં જે કોઈની પાસેથી રૂપિયા લીધા છે કે જે કર્જ લીધું છે એની જે હપ્તો હોય જેને આપણે કહી શકીએ ને કે એનું જે ભુગતાન આપણે જે મહિને મહિને કરતા હોય વ્યાજ ભરતા હોય એ તો જવું જ જોઈએ। उसकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। એ નિયમિત જે હું ભરતો હતો ટાઈમે ટાઈમે એની સાથે મારી સાખ જોડાયેલી હતી। કોઈ વ્યક્તિને સાખ એટલે કોઈ પણ માણસ છે રૂપિયા આપણે ગમે તેટલા કમાઈ લઈએ પણ તમારું એમ કહી શકાય ને કે તમે એવા કોઈ સારા કાર્ય ન કર્યા હોય, સમાજમાં તમારું કોઈ સ્થાન ન હોય તો બધું નકામું છે। તો માણસની ઇજ્જત કમાવી બહુ અઘરી છે, ગવાવી એટલે કે બહુ સહેલી છે પણ સમાજની અંદર પોતાનું સ્થાન મેળવવું ખૂબ જ અઘરું છે। એટલે કે કહે છે કે સાખ મારી સાખ સાથે જોડાયેલું હતું। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। કે જો મારી સાખ એટલે કે મારી જે સમાજમાં જે છાપ છે જે મારી સારી છાપ છે મારો ઋતબો છે એક જાતનો એ કહી શકાય કે એમણે જે સારા કાર્ય કર્યા હતા જે કર્મ કર્યા હતા એના ઉપરથી એમની જે છાપ પડેલી છે એ છાપ બગડવી ન જોઈએ। જો એ બગડી એટલે કે મારી ઇજ્જત ઉપર મારી આબરૂ ઉપર કે એ જો બગડી ગઈ તો પછી એને હું ક્યારે પાછી લાવીશ શકીશ નહીં। માણસ ગમે તેટલો પૈસાવાળો હોય ગમે તેટલો ધનવાન હોય પણ સમાજની અંદર એની કોઈ કિંમત ન હોય તે બધું નકામું છે। એટલે લેખક શું કહે છે કે જો મારી કિંમત ઘટી ગઈ મારા મર્યા પે તો એની પહેલાં તો મને મોત આવી જશે। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ाई की है। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों।